नमस्ते, म शिव थापा, विज्ञान शिक्षक, इलाम नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज म विज्ञान विषयको भौतिक विज्ञान एकाइ 1 बल अध्यापन गराउन गइरहेछु। भाइ बहिनीहरू, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्टमा हामी यो भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक विज्ञान भनेको के हो बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। हामी दैनिक जीवनमा कति फोर्स लगायौँ, हामीसँग कति एनर्जी छ, कुन डिरेक्सनमा बडीहरू मुभ गरिरहेछन्, कति टाइम डिस्टेन्स कभर गर्न लाग्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी डेली लाइफमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यही कुरालाई चाहिँ फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्छ। सो फिजिक्स इज अ ब्रान्च अफ साइन्स विच स्टडिज matter, its motion and behavior through space and time and their energy and forces. And physics is based on experiment, observation and calculation. Dear students, today we are going to discuss about first unit of physics, that is force. So simply we can define force as a pulling or pushing factor, isn't it? For example, हामीले डेली लाइफमा कुनै अब्जेक्टलाई त्यसको स्थिति परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हामीले बाहिरी प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो बाहिरी प्रयत्नले त्यो बडीको स्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यदि कुनै अब्जेक्ट, कुनै वस्तु रेस्टमा स्थिर अवस्थामा छ भने हामीले केही फोर्स, केही बाहिरी प्रयत्न लगाउने हो भने त्यो चाहिँ मोसनमा जान्छ, यानी कि चालमा। यदि चाल अवस्थामा छ भने त्यो अब्जेक्टमा हामीले चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्सी लगाउने हो भने त्यो चाहिँ रेस्टमा आउँछ, यानी कि स्थिर अवस्थामा। सो वी क्यान डिफाइन फोर्स एज एन एक्सटर्नल एजेन्सी which changes or tends to change the state of the body, and we know that state of body is either in rest or in motion. भाइ बहिनीहरू, बललाई हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गर्न सक्छौँ। and we know that force is a physical quantity because it is measurable. We can measure force directly or indirectly. And next important point, spring balance, and we can define spring balance as a device which measure force, isn't it? And we know that the SI unit of force, that is what, Newton, and CGS unit of force is Dyne. And we know that force is a derived physical quantity because force is composed from other fundamental quantities, and we know that force have derived unit. I have already told that is what, Newton, that is the SI unit, and Dyne is CGS unit. Because in case of unit of force, Newton is composed, or Dyne is composed from other fundamental units, and we have relationship between Newton and Dynes, that is 1 Newton equals to 10 to the power 5 Dynes. And this relationship between Newton and Dynes is used while solving numerical problems. भाइ बहिनीहरू, यो न्युटन र डायन को सम्बन्ध चाहिँ हामी गणितीय समस्याहरू समाधान गर्दाखेरि युज गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ 1 केजीमा 1000 ग्राम हुन्छ। त्यो भनेको केजी भनेको एसआई युनिट हो र ग्राम भनेको सिजिएस युनिट। त्यसमा रिलेसनशिप भनेको के रहेछ, 1 केजी इक्वल्स टु 1000 ग्राम। सिमिलरली यहाँ पनि 1 न्युटन इक्वल्स टु 10 to the power 5 डायन्स हुन्छ। And Newton, we know that the formula of force, that is F equals to ma, and m equals to mass, and a means what, acceleration. And we know that the SI unit of mass, that is kg, and the SI unit of acceleration is meter per second square, and that kg meter per second square combinedly called what, Newton. Similarly, on gram centimeter per second square combinedly called what, Dyne. Okay, student.
हाम्रो प्रकृतिमा धेरै प्रकारका बलहरू चाहिँ उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। धेरै प्रकारका बलहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। ती बलहरू मध्येका केही बलहरूलाई मैले चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। केही बलहरू यस प्रकार छन्: मेकानिकल, मस्कुलर, सेन्ट्रिपेटल, फ्रिक्सनल, सेन्ट्रिफ्युगल, म्याग्नेटिक, ग्राभिटेसनल। यो बारेमा हामीले प्रिभियस क्लासहरूमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, क्लास 7, 8, 9 तिर। So in our nature there are different types of forces are exist, such as mechanical, muscular, centripetal, frictional, centrifugal, magnetic, gravitational, etc. Isn't it? And today here we are going to discuss about gravitational force. That is what? That is the force of attraction exists between two bodies. That means when you keep two bodies in some distance, there is a gravitational pulls occur, and that attractive force exists between two bodies is called what? Gravitational force. And that magnetic force is what? The force exerted by magnet. सेन्ट्रिफ्युगल भनेको चाहिँ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ एउटा निश्चित पोइन्टमा, कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा रहेर वरिपरि घुम्दाखेरि त्यो बडीदेखि बाहिर लाग्छ बल, त्यो भनेको सेन्ट्रिफ्युगल। र सेन्ट्रिपेटल भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ एउटा निश्चित केन्द्रमा रहेर चाहिँ वरिपरि घुम्दाखेरि केन्द्रतिर पनि बल लागिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के? सेन्ट्रिपेटल। मस्कुलर भनेको के त भन्दाखेरि मसलले एक्सर्ट गर्ने फोर्स। मोरओभर इन नेचर देयर आर 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस अल्सो एक्जिस्ट, जन इट। हाम्रो नेचरमा चाहिँ, हाम्रो प्रकृतिमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेन 4वटा आधारभूत बलहरू पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले क्लास 10 मा पढ्नु पर्दैन, यो हायर क्लासको, तर मैले यहाँ चाहिँ अलिकति एड गरिदिएको नलेजको लागि। त्यो मध्ये हामीले पढ्ने चाहिँ भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स। एन्ड दे आर वाट? ग्राभिटेसनल फोर्स, विक फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, स्ट्रङ फोर्स। And I have already told that about gravitational force. That is what? The force of attraction exists between two bodies when they are separate in some distance, isn't it? And gravitational force much weaker and the long range force. अनि यो चाहिँ के त? अब्जेक्ट कुनै पनि वस्तुको मास छ भने तिनीहरू बीच उत्पन्न हुन्छ। यो विक फोर्स भन्ने चाहिँ पार्टिकल डिके हुँदाखेरि उत्पन्न हुन्छ। जस्तै बीटा पार्टिकल डिके हुँदाखेरि चाहिँ विक फोर्स जेनेरेट हुन्छ। यो विक फोर्स चाहिँ ग्राभिटेसन फोर्स भन्दा बढी र यो चाहिँ एकदम सर्ट रेन्जको हुन्छ। यो भनेको पार्टिकलहरू चाहिँ के हुनु पर्यो? एकदम थोरै दूरीमा हुनु पर्यो। थोरै दूरीमा हुँदा मात्र यो फोर्स चाहिँ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट वान इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा चार्ज पार्टिकलमा जेनेरेट हुने फोर्सलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। दुईटा चार्ज पार्टिकलहरूलाई केही डिस्टेन्समा हामीले राख्ने हो भने अप टु इन्फिनिटी, अनन्तसम्म राख्दा पनि त्यहाँ फोर्स जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। एन्ड इट इज अल्सो वाट? long range force, and it is stronger than gravitational force and the weak force. And next one is strong force, also called what? Nuclear force. This is the strongest force in nature, and it is also what? Short range force, and it binds quark and the gluons. यो क्वार्क र ग्लुन्स भन्ने चाहिँ इलिमेन्ट्री पार्टिकल भन्छ। हामीले पढेको कुरा जस्तै एउटा एटम अणु चाहिँ 3वटा सब एटोमिक पार्टिकलहरू मिलेर बनेको हुन्छ। प्रोटोन भयो, इलेक्ट्रोन भयो, न्युट्रोन भयो। त्यो हामी इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले इलिमेन्ट्री पार्टिकलै मान्छौँ, तर त्यो प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ फर्दर एकदमै सानो सानो पार्टिकलहरू मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै प्रोटोन चाहिँ अप र डाउन क्वार्क मिलेर बनेको हुन्छ। हो, भनेपछि
पार्टिकलहरू पनि एकदमै ससाना अरू कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकलहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तिनीहरू भनेको के त इलिमेन्ट्री पार्टिकल्स, यानी क्वार्क र ग्लुअन्स पनि इलिमेन्ट्री पार्टिकलै हुन्। र यो ग्लुअन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्वार्कमा चाहिँ एनर्जीहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ र यो ग्लुअन्सहरू चाहिँ मासलेस हुन्छ भनेर हामीले मान्दै आएका छौँ। यो तिमीहरूले जानिरहनु पर्दैन, यो चाहिँ नलेजको लागि मात्रै। भाइ बहिनीहरू, अब यो जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै यो कस्मोलोजी, यो ब्रह्माण्डको कुरा गर्ने हो भने यो ब्रह्माण्ड चाहिँ के ब्रह्माण्डमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सोलर सिस्टम छ, अनि ग्यालेक्सी छ, यस्ता विभिन्न सेलेस्टियल बडिजहरू छन्। तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ एकदम स्टेबल भएर बसिरहेछ। अब त्यो कुराहरूलाई हामीले स्टडी गर्ने, तिनीहरूको त्यो प्लानेटहरूको सेलेस्टियल बडिजहरूको चाहिँ पाथहरू स्टडी गर्ने हो भने तिनीहरूको मोसनको बारेमा स्टडी गर्ने, तिनीहरूको डिस्टेन्सहरूको स्टडी गर्दाखेरि यो जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीको कुरा आउँछ। त्यसको हामीले युज गर्नुपर्छ। यो जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीबाट हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई नै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एज ए रिफरेन्स पोइन्ट लिन सकिन्छ। रिफरेन्स पोइन्ट भनेको के त भन्दाखेरि रिफरेन्स पोइन्ट इज अ फिक्स पोइन्ट। यस, बाई द हेल्प अफ रिफरेन्स पोइन्ट we can identify either bodies, rest or motion, isn't it? That is simple definition. अब यो रिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ अब यो हायर क्लासमा जाने भने इनर्सियल र नन इनर्सियल फ्रेमको कुरा पनि आउँछ। यो जानिरहनु पर्दैन, तर थोरै बुझ्ने हामीले यहाँ के भन्दाखेरि जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको हामीले सिम्पली बुझ्नु पर्दा जस्तै यो रेट्रोगेट मोसनको कुरा आउँछ। त्यो रेट्रोगेट मोसन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै बडीहरू चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको हुन्छ, तर अपारेन्ट मोसन चाहिँ त्यो बडीको हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ जस्ट अपोजिट टु ओरिजिनल मोसन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, रेट्रोगेट मोसन भन्छौँ। हो, त्यही भएर यो जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीबाट हामीले रेट्रोगेट मोसनको बारेमा स्टडी गर्ने, अनि रिफरेन्स पोइन्ट मानेर चाहिँ हामीले सेलेस्टियल बडिजहरूको चाहिँ अर्बिट कस्तो छ, कतातिर मुभ गरिरहेछ र डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। एन्ड एकर्डिङ टु जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, जियो भन्ने बित्तिकै हामीले अर्थ बुझ्नुपर्छ, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर, अर्थलाई सेन्टरमा राख्ने, त्यो भनेको जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। सो इन केस अफ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी वाट, अर्थ इज एट द सेन्टर अफ द प्लानेट्स एन्ड सेटेलाइट्स भनेको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डमा अब एउटा सोलर सिस्टमलाई नै लिने हो भने यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरीबाट स्टडी गर्ने भने हामी चाहिँ अर्थलाई चाहिँ सोलर सिस्टमको चाहिँ के त केन्द्रमा सेन्टरमा लिएर हामीले स्टडी गर्छौँ र हामीले अरू प्लानेट्सको डिस्टेन्स कति, अर्थबाट कति, अरू प्लानेटहरूको मोसन कस्तो छ, रेट्रोगेट मोसन कस्तो छ, अनि त्यहाँबाट तिनीहरू बिचको दूरी, यस्तो हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एन्ड हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा चाहिँ सनलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्छ र यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने, एकर्डिङ टु हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी वाट सन इज एट द सेन्टर अफ द युनिभर्स एन्ड अल द प्लानेट्स एन्ड द सेटेलाइट्स। Okay, now let's move on main topic of today's class, that is what, gravitational force or gravitation. I have already told you that the force of attraction exists between two bodies kept apart some distance, isn't it? That is what gravitational force. भाइ बहिनीहरु, हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई, कुनै पनि दुईवटा वस्तुलाई केही दूरीमा राख्यौं भने तिनीहरू बीच चाहिँ तानातान भइरहेको हुन्छ। त्यो तानातान गर्ने जुन फोर्स छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौँ or गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। So you can define very simply gravitation or gravitational force is the force of attraction exists between two objects of the universe due to
their masses is called what? Gravitation. It is always attractive in nature. And here I am going to tell some silent features of gravitational force. Do you know what are they? First number is gravitational force is always attractive in nature. Never repulsive. सधैँ तानातान गरिरहेको हुन्छ, कहिले पनि धकेल्दैन. नेक्स्ट वान इज इट इज लङ रेन्ज फोर्स. भनेको यो चाहिँ दुईवटा पिण्डहरू चाहिँ दुईवटा वस्तुहरू चाहिँ एकदम कम डिस्टेन्समा थोरै दूरीमा हुँदा पनि उत्पन्न हुन्छ र तिनीहरू अनन्तमा छन् भने पनि त्यहाँनिर ग्राभिटेसन फोर्स प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ. इट्स रेन्ज अप टु वाट? इन्फिनिटी. एन्ड इट अवे इन्भर्स स्क्वायर ल. अब यो ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो युनिभर्स हाम्रो यो अर्थमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेनोमेनन ह्यापनिङ भइरहेछ. केही कुराहरू मैले यहाँनिर राखेको छु, हामीले स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ. इफेक्ट्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स आर, फर्स्ट वान इज एक्जिस्टेन्स अफ इन्टायर युनिभर्स. Second one is existence of atmosphere. Tides occur in sea and the ocean and are responsible for rainfall, snowfall and flowing of water. यी फेनोमेननहरू केले गर्दा भएको त? गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा. भनेको दुईवटा पिण्डहरू बीचको तानातानले गर्दा तिनीहरू स्टेबल हुन्छ. यही कुराहरूले गर्दा चाहिँ यी सबै फेनोमेननहरू हाम्रो अर्थमा यो युनिभर्समा चाहिँ के भइरहेछ? ह्यापनिङ भइरहेछ. भाइ बहिनीहरू, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट. नेक्स्ट वान, न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन. न्युटन वाज scientist, especially what? Physicist and mathematician also. He was born in England and he propounded what? The force of gravity. भाइ बहिनीहरू, न्युटनले चाहिँ हामीलाई थाहा छ न्युटनले यो ग्राभिटी गुरुत्व बल पत्ता लगाएका थिए. उनी चाहिँ एकदमै जिज्ञासु स्वभावका थिए अरे. अनि उनी चाहिँ स्याउको फेद मुनि बस्ने क्रममा चाहिँ स्याउ चाहिँ खसेछ र उनले सोच्यो स्याउ किन चाहिँ भुइँतिरै खस्यो त, किन गएन त माथितिर? माथितिर जान सक्थ्यो, होरिजेन्टली मुभ हुन सक्थ्यो, तर भर्टिकल्ली नै किन मुभ भयो, किन अपवर्ड डिरेक्सनमा गएन? उनले त्यसलाई स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनले ग्राभिटी भन्ने कुरा पत्ता लगाए. अनि त्यस पछाडि त्यही अब ग्राभिटी पत्ता लगाइसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अरू कुरा पनि सोच्न थाले. अनि हुँदा यो कस्मोलोजी युनिभर्सलाई हेर्दाखेरि मुनले चाहिँ पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेछ. किन गर्यो त? त्यो बारेमा नि उनलाई जान्ने इच्छा जागेछ र उनले स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनले के पत्ता लगाएछन् भन्दाखेरि मुन र अर्थ बीच चाहिँ त्यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स प्रोडक्सन भइरहेको. त्यो दुईटा पिण्डहरू बीच, अर्थ र मुन बीच चाहिँ के भइरहेछ? फोर्स प्रोडक्सन भइरहेको भेटेछन्. त्यो फोर्सले, त्यही ग्राभिटेसन फोर्सले गर्दा चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि मुनले चाहिँ पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको छ. अनि यस्तो यो ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ मुन र अर्थमा मात्र हुने होइन, यो चाहिँ म्युचुअली हुन्छ. जति पनि यो सेलेस्टियल बडिजहरू छन् युनिभर्समा, जति पनि बडी छ, एकअर्कामा के भइरहेको हुन्छ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ. त्यही ब्यालेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो होल युनिभर्स चाहिँ के भइरहेछ? एक्जिस्ट भइरहेछ. अनि त्यो ग्राभिटेसन फोर्स पत्ता लगाइसके पछाडि उनले फर्दर के गरे भन्दाखेरि दुईवटा पिण्डहरू बीच फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोडक्सन हुन्छ, तर कति हुन्छ त? क्यालकुलेट त गर्नु पर्यो. कति हुन्छ भनेर पनि उनले क्यालकुलेट गर्नका लागि उनले चाहिँ फर्मुला डिराइभ गरे. अनि त्यो फर्मुला छ कि F equals to G m1 m2 by d square. This is very famous formula to calculate gravitational pull and other variables. Here there are 5 types of
5 physical quantities such as force, that is gravitational force, that capital G is universal gravitation constant, and m1 and m2 is mass of respective bodies, and d is what? The distance between two bodies from their center. And here G is the universal gravitation constant. यो चाहिँ अचर राशि हो, यसको भ्यालु फिक्स हुन्छ. And we know that the value of capital G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. यसको बारेमा पनि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ. And so Newton stated that every body in the universe attracts every other body with the force is called what? Gravitational force, and that force is directly proportional to product of two masses and inversely proportional to square of the distance between them from their centers. भाइ बहिनीहरु, त्यो बल, त्यो फोर्स, त्यो ग्रेभिटेसन फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने फर्मुला युज गर्नुपर्छ. त्यो पनि मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छौँ हामीले. भाइ बहिनीहरु, दुईवटा पिण्डहरूलाई केही दूरीमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोडक्सन हुने रहेछ. त्यो भनेको ग्रेभिटेसन फोर्स. अब त्यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट हेर्दा त्यो ग्रेभिटेसन फोर्स चाहिँ के हुन्छ त? दुईवटा पिण्डहरूको, दुईवटा वस्तुको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक सम्बन्ध र तिनीहरू बीचको वर्ग दूरीसँग चाहिँ व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध राख्दछ. भाइ बहिनीहरु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, स्टेट एन्ड प्रुभ न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसन. अब यसलाई हामीले त फर्मुला त लेख्यौं, तर यो फर्मुला कसरी आयो त? यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने, कसरी चाहिँ डिराइभ गर्ने, यो पनि जान्नु आवश्यक छ. यसको लागि मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु. दुईवटा वस्तुहरू लिएको छु. त्यो दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड चाहिँ m1 र m2 छ र त्यो दुईवटा वस्तुलाई चाहिँ d डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको छ. d दूरीमा चाहिँ राखेको छ. कहाँबाट भन्दाखेरि तिनीहरूको सर्कमफ्रेन्सबाट होइन, तिनीहरूको बाहिरी सतहबाट होइन, तिनीहरूको केन्द्रबाट लिनुपर्छ. अनि यो फिगर ड्र गरिसके पछाडि के गर्ने, यही फिगरलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा, आफ्नै ओन वर्डमा तिमीहरूले डिस्क्राइब गरे पनि हुन्छ. जस्तै, let us consider two bodies having mass m1 and m2 are kept at a distance d from their centers if f with a gravitational force between them. हामीलाई थाहा छ दुईवटा वस्तुहरूलाई केही दूरीमा राख्यो भने त्यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोडक्सन हुन्छ. त्यो भनेको ग्रेभिटेसन फोर्स. अनि न्युटनले defined that gravitation force is. Gravitation force is directly proportional to product of two masses. Mathematically, we can write F proportional to m1, m2. That means what? Product of m1, m2. Masses of respective bodies. Equation number 1. And gravitation force is inversely proportional to square of distance from their center. Mathematically, we can write what? F inversely proportional to square of distance from their center. Equation number 2. If you combine equation number 1 and 2, we will get what? F proportional to m1 m2 by d square. And that is not an expression. त्यो एक्सप्रेसन होइन, किनभने त्यो चाहिँ प्रोपोर्सन भनेको कसरी चाहिँ सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरा मात्रै देखाइरहेछ. एन्ड हामीले त्यो प्रोपोर्सन साइनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इक्वल साइनले रिप्लेस गर्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो केसमा यो न्युटन ल अफ ग्रेभिटेसनमा के गर्छौँ, राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ क्यापिटल जी ले मल्टिप्लाई गर्छौँ. यसो गर्दा मात्र राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल हुन्छ. त्यो प्रोपोर्सनको मतलब दुईटा, त्यो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल छ भन्ने होइन, त्यो इक्वल हुँदैन. प्रोपोर्सन मात्रै छ. यसको लागि हामीले इक्वल टु गेट वाट इक्वेसन अर एक्सप्रेसन, we should multiply right hand side of above by capital G. That is what? Proportionality constant. And in this case, that is what? Universal gravitation constant, which is denoted by capital G, and its value is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 and Newton meter square per kg square.
Okay, finally we get the mathematical expression of Newton universal law of gravitation. यो फर्मुला यो सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले दुईवटा पिण्डहरू बीच कति चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल प्रोड्युस भइरहेछ त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यस एक्सप्रेसनमा फिजिकल टर्म्सहरू लाइक व्हाट एफ जी m1 m2 एन्ड डी छन्, जहाँ एफ भनेको चाहिँ यो केसमा के ग्रेभिटेसन फोर्स, जी इज universal gravitation constant, m1 m2 mass of respective body, and d is the distance between two bodies from their center, and here g is universal constant, that is constant, so its value is fixed. र यहाँनिर यो पाँचवटा फिजिकल क्वान्टिटी मध्ये चारवटा चाहिँ भेरिएबल देखियो, दुईटाको मास, डिस्टेन्स र फोर्स। अब यो भेरिएबल भन्ने बित्तिकै भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्छ, भ्यालु चेन्ज हुन्छ। अब भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु चेन्ज भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चेन्ज आउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भ्यालु चेन्ज भयो भने राइट ह्यान्ड साइडतिर चेन्ज आउँछ। अब त्यो कतिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा डिस्कस गर्नेछौँ। र यहाँनिर मैले जोड्न चाहेको कुरा अर्को, यो ग्राभिटेसन फोर्स, the effect of gravitation force is more in liquid than solid. That is very important question for SE also. एकदमै त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। Why the effect of gravitation force is more in liquid than solid? किन होला त? We know that in case of solid, molecules are compactly arranged so that there is more intermolecular force of attraction. But in case of liquid, liquid molecules are less compactly arranged so that there is less intermolecular force of attraction than what solid. त्यही कारणले गर्दा जति लेस intermolecular force of attraction छ त्यति नै त्यसको इफेक्ट चाहिँ बढी हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै हामीले चाहिँ एकदम कडा वस्तु र अलिकति कमलो खालको वस्तुलाई चाहिँ हामीले त्यसको सेप चेन्ज गर्नु पर्यो भने कमलो खालको वस्तुलाई चाहिँ हामीले थोरै फोर्स युज गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ, तर कडा छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चेन्ज गर्न, सेप र साइजमा चेन्ज गर्न गाह्रो पर्छ। किन भन्दाखेरि कडा वस्तुमा चाहिँ त्यहाँनिर मोलिकुल्सहरू चाहिँ एकदम कम्प्याक्टली एरेन्ज भएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स पनि धेरै हुन्छ। त्यसलाई ओभरकम गर्न हामीले धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ, तर एकदम विक अब्जेक्टमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर मोलिकुल्सहरूको एरेन्जमेन्टै त्यस्तै हुन्छ, थोरै मोलिकुल्स हुन्छन् कडा वस्तुभन्दा, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी थोरै बल प्रयोग गरेर पनि त्यो इन्टरमोलिकुलर फोर्सलाई हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ र हामीले त्यसको सेप र साइजमा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि हाम्रो डेली लाइफमा हामीले देखिरहेछौँ, जस्तै एउटा स्याउकै उदाहरण लिउँ। स्याउ चाहिँ पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको हुन्छ, स्याउको रुखबाट चाहिँ पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको हुन्छ, तर पृथ्वी चाहिँ स्याउतिर जाँदैन। किन त? हामीलाई थाहा छ दुईवटा पिण्डहरूलाई चाहिँ केही दूरीमा राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो भनेको ग्राभिटेसन फोर्स। तर यहाँनिर चाहिँ किन त्यस्तो भएन त? एकदमै इम्पोर्टेन्ट, व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड इट? यसको एन्सर के हुन सक्छ त भाइ बहिनीहरू? स्याउको मास पिण्ड चाहिँ एकदमै कम हुने हुनाले उसले चाहिँ मास एकदम कम भए पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ नोटिसेबल एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दा चाहिँ उसले तान्ने कुरै भएन। तर पृथ्वीको मास पिण्ड चाहिँ एकदमै धेरै हुनाले के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले स्याउमा चाहिँ नोटिसेबल एक्सेलरेसन प्रोडक्सन गर्न सक्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ स्याउ चाहिँ पृथ्वीतिरै झर्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले आजको क्लासमा हामीले चाहिँ फिजिक्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, अनि फोर्सको बारेमा, टाइप्स अफ फोर्सको, फन्डामेन्टल फोर्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ,
र अर्को के भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स, मेन भनेको ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ र न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन एन्ड अनि अर्को भनेको के त गऱ्यौँ, त्यसको डेरिभेसन पनि गऱ्यौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यसैले आधार मानेर मैले केही होमवर्कहरू भाइ बहिनीहरूलाई दिएको छु, स्क्रिनमा हेर्न सक्छौ। फर्स्ट नम्बर, डिफाइन ग्राभिटेसनल फोर्स, स्टेट एन्ड प्रुभ न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन, वाइ न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन इज युनिभर्सल ल, द इफेक्ट अफ ग्राभिटेसन इज मोर इन लिक्विड देन सलिड, वाइ, एन्ड वी सी एप्पल फलिङ टुवर्ड्स द अर्थ but we cannot see earth moving towards the apple, why? These are the questions for you. And next एउटा क्वेसन मैले डिस्कस गरिन छु, त्यो के, why Newton's law of gravitation is universal law? किन चाहिँ न्युटन ल अफ ग्राभिटेसनलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल ल मान्छौँ, थोरै भनिहालौँ। किन भन्दाखेरि यो न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन चाहिँ सेलेस्टियल भनेको आकाशीय पिण्डहरू, टेरेस्ट्रियल भनेको चाहिँ ल्यान्डमा हुने पिण्डहरूको लागि, सबैको लागि, प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर, जुन टाइमको लागि पनि, जहाँ पनि त्यो चाहिँ एप्लिकेबल छ। सो द्याट, सो वाइ न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन इज युनिभर्सल ल, बिकज न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन इज एप्लिकेबल फर बोथ सेलेस्टियल एन्ड टेरेस्ट्रियल bodies in any shape, any size, any medium, and any time. So that what that is why Newton law of gravitation is universal law. Okay, thank you everyone. Thank you very much for your coordination. Thank you.